ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? क्या तजिया इस फैसले के हवाले? देखो जी, गल है कि अगर कोई बीमार है तो रब से पहले उन्हें शिफा देवे, लंबी सेहत देवे, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी देवे। लेकिन इशू है कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि क्या असी भुल जाइए कि 9 मई भी होया सी? क्या असी भुल जाइए कि लत्त ते प्लस्तर भी बन्निया गया सी? क्या असी भुल जाइए कि बाल्टियां सिर ते रख रख के फिरिया गया सी? क्या असी भुल जाइए कि लाहौरों इस्लामाबाद का सफर भी किया गया सी ते फिर कितनियां अग्गां लगियां सन? लिहाजा अगर तो रिकॉर्ड वाले पासे जाने तो फिर तो मैनू नहीं लगता कि कोई अच्छे हालात पीटीआई वास्ते अगे आएंगे। हाँ, एक मोटिवेशन होएगी, एक जोशो जज्बा भी शायद आ जाए और बीमारी का भी पता लग जाएगा किन्ने को बीमार ने किन्ने को नहीं ने। और अगर हुकूमत और पीटीआई दोनों पासों चीज़ां खुल के आ जाएंगियां। बहरहाल अगर कोई बीमार है उन्होंने इलाज की सहूलत होनी चाहिए, जेल के अंदर भी होनी चाहिए। अगर माजी नूं सामने रख दे कि जरदारी साहब भी गए सन अस्पताल ते मियां नवाज शरीफ साहब भी गए सन, और अगर नज़ीर मौजूद है और अदालत ने कह दिता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, यह हुण औखा काम होएगा पीटीआई वास्ते कि अगर कारकुनान जिहड़े कि नौज़ बिल्ला पैगंबर तक पहुंचा दिता सी जिन्हां ने, वो जज्बात पे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, या अस्पताल के बाहर की सूरत हाल बनेगी अगर तो वो होशमंदी नाल काम नहीं लैणगे और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाकी बीमारां लई ज़हमत बन जाएंगे, फिर मैनूं अगे काम जिहड़ा है ना वो अदालती फैसला वापस हुंदा भी नजर आता है। हाँ, इस मौके पर तारक फजल चोई साहब जिहड़े वफाकी वजीर ने, उन्होंने यह जरूर कहना है कि जी जो अदालत ने फैसला किया है उहदे ते अमल होएगा और यकीनन पीटीआई नूं भी उहदे ते अमल करना चाहिए है। और दूसरा उन्होंने यह भी किया कि वजीर आजम को कोई एग्जैक्टिव इख्तियार तो है नहीं सी कि वो आप कहते जी कि जाओ जी अस्पताल लै जाओ, असी भी अदालतों तो रिलीफ लिया ने या असी भी सजावां पाइयां ने। इसी तरह अदालत जो भी फैसला करनगियां उन्होंने पीटीआई को भी मनना चाहिए और जो जो हुक्म दिता गया उहदे ते भी अमल करना चाहिए। जवाद फैज़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैनेटर सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे सन कि जी अगर हुकूमत आपू ये कर देंदी, अदालत की तरफ ना जाना पैंदा पीटीआई नूं, ते हुकूमत की क्रेडिबिलिटी वध जानी सी। तुसीं की कहंदे हो, वाकई अगर हुकूमत आपू ये फैसला लैंदी तो बेहतर सी? देखो, आइडियल सूरत हाल कभी भी नहीं रही। अब मैं समझना कि नवाज शरीफ होरां दी वारी भी कोई इमरान खान साहब ने डायरेक्ट नहीं सी कह दिता कि वो भी अदालत तो ही मसला आया सी। हाँ, उन्होंने क्या बल्कि हंसते भी रहे कि यास्मीन राशिद की आंखों में या बल्कि शीरी मजारी की आंखों में आंसू थे और ये था वो था। लिहाजा आप देखो सूरत हाल खुद किने बिगाड़ी है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ बिलो दी बेल्ट कोई गल की होवे या शहबाज शरीफ होरां ने की होवे। और जो महात्मा न्याजी साहब वजीर आजम सन ते उदों अपोजिशन वालियां नूं और शहबाज शरीफ साहब नूं ते वो हाथ मिलाउण लई रवादार नहीं सन, बल्कि 8-8 कुर्सियां टप के वजीर आजम की कुर्सी ते पहुंचते सन कि मिलना ना पै जाए। यह भी तो देखना पैगा ना कि हाँ, तुहाडी गल ठीक है कि हुकूमती लैवल ते देना से ज्यादा कुछ हुंदा है, मगर मैं समझना कि फिर वही गल है कि जो भी पीटीआई नूं थोड़ी छूट मिली है, हुण तुसीं देखो ना कि 27 सितंबर ते फिर ठुस हो गई ना, क्योंकि उन्होंने मसला ही ऐसी रसाई पहले रिहाई फिर रसाई। और अगर हुण रसाई अदालती राही आ गई है तो मेरा ख्याल है वो भी मामला कोई एडा ज्यादा अगे नहीं जाएगा। हुकूमत लैवल से अगर गल करना, मैं मुख्तलिफ वफाकी बुजुर्गां नाल मुलाकात हुंदी है तो वही कहते हैं कि यार इन्होंने तो अन्नी पाती सी, अत मचा दी सी, साडे नाल लै लै के जिवें गुफ्तगू करते सन और जिवें जो जो अल्फाज कहते सन मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा। लिहाजा वो तलखियां तो खुद पैदा कीतियां ने ना। लिहाजा अगर वो ना होंदियां तो शायद पहले दिन तो ही हुकूमत भी इन्हां लई राह भी खोल दिंदी ते मसले भी इन्ने ना वधदे। जवाद फैज़ साहब, एक और मामला भी तुहानूं पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक और मामला भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कोई डील या ढील हो गई है, इस तरह की भी गल हो रही है। तुहानूं क्या नज़र आ रहा है, वाकई कोई इस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील या ढील या कोई इस तरह की गल है, बल्कि देखो ना उन्होंने हमशीरा की मुलाकात हुई, फिर आके उन्होंने जी स्टेटमेंट दी, फिर उस तो बाद अलीमा खानम होरां ने जिवें इंडियन चैनल पर जाके क्या कि मेरा भरा जो बहुत बड़ा लिबरल है और फील्ड मार्शल जोड़ा है वो बड़ा हार्ड लाइनर है। इस तरह की गुफ्तगू एक करन तो बाद मेरा नहीं ख्याल कि इन्हूं डील किया जा सकता है। हाँ, अगर उन्होंने वकीलों ने जोर लाया है और फिर बार बार एको ही गल की गई है, तबीयत खराब तबीयत खराब तबीयत खराब, और अगर अदालत के सामने भी इस्तदा की गई है, दरखास्त रखी गई है मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं वही अर्ज किया कि तबीयत की खराबी भी सामने आ जाएगी, मैडिकल बोर्ड भी बन जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मसला होएगा तो हो सकता फिर राह होर ज्यादा खुल जान और बाहर बाहर दे रस्ते भी खोल जान,
ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਮਾਂਡवी ਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਔਰ ਤਬਸਰੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਵਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਰਾਮੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। फैज साहब बहुत सीनियर रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून दे और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ने। मैं सैनेटर नासिर भट्ट साहब की गल कर रहा। आज जो सैनेट जो बाहर है, साढ़े सहाफ़ी दोस्तों ने उन्होंने पूछा कि जी दसो फैसले वाल की कहोगे, तो कह रहे हैं कि मैंने लग रहा है नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो रही है। तुम की समझते हो? देखो, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश मैं उस तरह नहीं समझ सकता कि वो साजिश है। हाँ, अगर सलीम मांडवी जी वाला साहब और फिर पीपल्स पार्टी की जी लाइन असी वेखीए, जिवें हुकूमत की उल्टी गिनती दी गल्लां शुरू हुईयां, मामलात शुरू होए, कि यह हो सकता है कि इस तो बाद जो पीटीआई वाले कुछ थोड़ा सुकून हो जाए अपने बानी की तबीयत वालों, कोई उन्हें कोई जज्बाती ना रहा ना बानी पीटीआई, ठीक है। और बानी पीटीआई अगर सुकून मिल जाए तो हो सकता है कि अगे चल के कोई पीटीआई और पीपल्स पार्टी दी कोई रावां कोई इकट्ठियां करने की कोशिश करे। तो मेरा तो ख्याल ने इन्हू साजिश नहीं किया जा सकता जी कि जी मुल्क की सियासत है और बड़ी बेरहम है और माजी भी असी बहुत कुछ देखते रहे हैं अगे भी। लेकिन मैं जो भी सानू देखना पवे, अल्लाह करे मुल्क लिए बहुत बेहतर होवे, पाकिस्तान लिए बहुत सही। फैज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो मामलात ने थोड़ा पता है, और एजे के इलैक्शन के बाद जो है कोई बेहतर नहीं है, और एक वाजे जड़ा है वो नज़र आ रहा है कि जी मामला कोई बेहतर नहीं इन्होंने दोवां पार्टियों के दरमियान। महमूद खान अचकजई नाल मुलाकात के हवाले किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक मुलाकात हो रही है महमूद खान अचकजई नाल, तो मामलात किहड़े पासे जाते नज़र आ रहे हैं? क्या कोई पीपल्स पार्टी अपोजिशन नाल हाथ मिलान लगी? देखो, पता तो नहीं हालात का हुंदा अंदर खाते की चल रहा और फिर किन्ना खतूत दे उत्ते किन्ना रावां ते चल के की करना पेगा। जी पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक ਬਹੁਤ है। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ। जी जी ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ जी ਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਰੁਕਨੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ठीक है। ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ BLA ਕਲਦਮ ਜਾਂ ਕਲਦਮ TTP ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। जी ਜਿतਨੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ DGISPR ਹੋਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਜਾਂ PTI ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਫਾਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਲਦੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹਰੀ ਕਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਤਲਹਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਾਵੇਦ ਅਬਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਤਲਹਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ KPK ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ PTI ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ PTI ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕਾਇਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਰਸਾਈ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 84 ਦਫਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰ ਗਾਨ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ।